ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਖਲੀਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਦਾਨ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਤਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। क्यों तल्ला साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੈਸੇ? और सरकारी मुसलमानों अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜੇ ਭਾਈ, ਗੱਲ ठीक है कि गलत है? रज पचाया मझ ने या खतरी ने? बिल्कुल ठीक बात है कि इंसान अल्लाह की रहमत पे उम्मीदें लगा लगा के अमालों को छोड़ देता है, अमल को छोड़ देता है। अमल के बगैर कोई चीज़ नहीं है, कोई अमल नहीं है उसके बगैर। उसकी रहमत को इंतज़ार करते रहो तो मेरे ख्याल में वो इंसान की अकल ही नहीं है, बेवकूफ़ है। अल्लाह का हर कानून के साथ अल्लाह ताला ने एक अमल रखा हुआ है। कोई दुनिया की चीज़ आप देख लो, वो जो भी काम है उसके साथ अमल है। अच्छा आमिर भाई, ए ना मलक तलक साहब नाल कुरान दी इस नाल गल करनी है भाई। ए ना सिर्फ कुरान नाल गल करते हुंदे ने, किताबां नाल करनी है जी सरकारी मुसलमान। नहीं नहीं कुरान नाल जी, तलक साहब कुरान नाल गल मिर्जा करनी है। साहब ने तो ये कह दिया था, उन्होंने तो ये कर दिया था, इस तो बगैर नहीं जाना किसी। नहीं कुरान दी गल करनी है मलक साहब की। कल तक ते बिहार ਤੁਹਾਡਾ कुरान सी ते ਵਾਕਫ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜ ਦੇ ਵਾਕਫ ਹਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਛੇੜਾਂਗੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ टेंशन मत कवा। अच्छा सुन भी तो लो ना उन मलक साहब की, गुस्सा ही खा गए हो। तो बात ये है मलक साहब कि अभी थोड़ी देर पहले ना आपके आने से पहले यही बात हो रही थी कि कुरान में कहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मसीह मऊद होगा उसके पछवाड़े से 16 दिन तक खून आएगा और उसके पछवाड़े में आगे है ना। आपकी औकात नहीं, मुझे नहीं। पता है ना, आपने कुरान से बात करनी है। औकात मुझे पता है, आपकी औकात पता है मुझे। मतलब ये मेरी औकात कुरान है, अब ये गलत बात है कोई बताए? वो जब वो किसी बीमारी में होते हैं तो किनको कोई बीमारी और तरीके से होती है। नहीं ये कुरान से, ये तो आपकी बात अब होगी ना, आपने अपनी बात नहीं करनी, कुरान से करनी है। जिन नबियों को एक खुदा की तरफ से इम्तिहान में कीड़े पड़े, तो नबियों को कीड़े पड़ते हैं? ये कुरान में कहाँ पे लिखा है कि मिर्जा कादियानी जो है मसीह मऊद है और वो उसका मौइज़ा होगा? तो ऐसे दीन से हम बाज आए। अगर ये दीन इस्लाम के मुफ्ती हो तो ऐसे दीन इस्लाम से हम बाज आए भाई। ना मलक साहब ने सुननी कोई नहीं किसी की बात करो, इन्होंने अपनी नप के रखनी है। ये क्यों नबियों को कीड़े पड़ते हैं? अगर आप उस दौर में होते, खुदा की कसम उनके सबसे बड़े हो देखो जी नबियों को कीड़े तो मलक साहब का बटन दबाता है। मलक साहब सांभो आप ही आमिर भाई सांभो, सारियों इकट्ठे पै जाओ, सरकारियों इकट्ठे पै जाओ। मैं देखो गल नूं वाइंड अप करना, इन्हूं छੱਡ दो, लड़ो ना। गुजारिश ये है कि ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਪਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ कि अल्लाह ताला दी रहमत जिहड़ी वो बंदे नूं गुस्ताख बना देंदी है। मैंने आपको बताया हद से ज्यादा कोई भी चीज, जब उसका एक हद मुकर्रर है ना, उससे ज्यादा कोई भी चीज करो तो वो आपको नुकसान देती है। थोड़ी बहुती रहमत बख्शिश है, आप थोड़ी बात बहुती सुन लेना, तुसी खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे देता करो। दिहाड़ी दी लानी हुंदी, छोटी गल करया करो ना। तुसीं ते वेले होते चंगियां पहले दिहाड़ी नाया सी पिटांगे, उसका आंसर सुना जाता है, छोटा आंसर होना चाहिए। गल पूरी होगी तो साडे पल्ले रहना की है, गल ही ना पूरी होने दो। एक मिनट च गल मुकाओ भाईजान, 1 मिनट में। देखो आमिर साहब, ये अगर आपका कुछ सवाल है तो उसके 1 मिनट में जवाब नहीं दिया सकते, इसका मतलब वो जवाब भी ठीक नहीं है, गलत है। कोई भी तरीका है उसको जब आंसर दिया जाता है ना, हर एंगल से समझाया जाता है
कि ऐसे ऐसे मैं सवाल आपसे ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ आप ਕੁਰਾਨ मुझसे- ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ खून आंदा रहा है वो किधर हाँ, हाँ, फर्क हो कुरान गया? तो ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ उनको ਖੂਨ हमल हो ਨੂੰ गया ਛੱਡ ਦਿਓ ਖੂਨ ਨੂੰ उनको यही सवाल मैं- इसके अलावा है कि 14वीं सदी अल्लाह ਦੇ साहब- ਆਲਮਾ ਸਾਡੇ अल्लाह ਬਾਰੇ साहब, मैं सवाल मोहम्मद करा सल्लल्लाहु देना। फरमा गया है ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ मैं ਤਾਰੀਫਾਂ सवाल ਕਰਕੇ करा ਗਿਆ अल्लाह देना। ਦਾ ਰਸੂल अल्लाह ਦਾ ਉਹ रसूल बशीरुद्दीन इतनी महमूद तारीफां ने करके लिखिਆ गया ਸੀ ਖੰਦੀਰ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਾਏ ਸੁਣੋ ਹਾਏ 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 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਫਰਮਾ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਰੋਲਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਇਹ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਹੈ मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक करना बिल्कुल ठीक उन्होंने फरमाया इस तो रहमत और बख्शिश इसका मतलब है इंसान जेड़े आज खराब होए थे ना मेरी गल सुन लो क्यों ਅੱਛਾ तुसने फिर करनी है ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ देखो बेवकूफी नहीं कह सकते आप सिर्फ ये ਨਦਾਨ बात ਉਹਨੇ है कि ਲਿਖਿਆ सुने ना ਨਦਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਹੈ या आमिर साहब आप खुद जवाब दे लेंगे तो मुनासिब होगा नहीं उन्होंने नदान लिखा मैं कोलों कोई लफ्ज बोल रहे हैं तो मेरी बात सुनेंगे या आपने बात पर बातें ही करनी है करें 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 जल्दी करें 1 मिनट टाइम है ज्यादा लंबा मेरा टाइम नहीं मैं गाड़ी चला रहा तुसा फिर इतराज उठाने 1 मिनट कल है फिर असि इतराज उठाई जाओ हूं आहो फिर अगली भी तो गल करनी है ना ऐसे ही रहना है मैं देखो मैं किसी की बात नहीं करूंगा जो मैं खुद अंडरस्टैंड कर रहा हूँ ना मैं वो कर रहा हूँ अल्लाह पे बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए उसकी रहमत पर उसकी बख्शिश पर नो डाउट लेकिन अमालों के साथ अमालों के बगैर अगर कोई उम्मीद रखेगी उसकी अकल ही नहीं अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है अमल ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੋ ਕਮ ने जो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ 100% वो हदीस को मैं कंफर्म मानता हूँ सुभान अल्लाह का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं जो हदीस पेशगोई नाल नहीं फरमाई पहले तो थी, कुरान होंदा है ना मेरी हदीस उम्मत नाल में बाद एक तो जमाना करांगे आएगा कि मेरी उम्मत की उलमा चलो जमीन जी, के शुरू हो जाओ, ऊपर और तुसी आसमान उम्मत के के नीचे उलमा। जामिया बदतरीन अहमदिया के बारे में मखलूकों के दसो, बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने वो लिखा। बदतरीना गल ना करन देनी करो जे कि नहीं? बदतरीना ना करो प्लीज पल्लत साहब गल करन देनी जे कि नहीं और यार मुझे नहीं करने दे रहे मैं कर रहा हूँ फिर मुफ्ती साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ 100% ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਨਾ मैं मुतफिक हो ना? बिल्कुल नहीं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ हाँ। लेकिन कोई ये कहे इस हद तक कि अल्लाह की रहमत बख्श बिल्कुल ठीक है वो भी ठीक है लेकिन उसके आगे जुमले पूरे करे कि अमल करो अमल के साथ अल्लाह की रहमत और बख्शिश की तरफ देखो ठीक ये तो है, बात ठीक ठीक है अमल ना करो चलो, कुछ बेवकूफ जल्दी नहीं कहना इतराज चाहिए। और मैंने पता है कोई इतराज आया था मिर्जा साहब की इबारत पढ़ के यार मुझे गल बताया। लगा इतना टाइम नहीं ना है इतनी लंबी मुझे गल करना पता है पल्लत ना, साहब अच्छा, मैं आमिर नज़ीर भाई जानना ना आमिर नज़ीर भाई ये जरा हवाला दोबारा लिखाया जे सरकारी मुफ्ती लिखो, साहब ना लिखो। करो जरा एक मिनट मलक साहब मैंने हवाला दा नोट करन दिया जे ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ सर, हम गल जे ना मुफ्ती नहीं हो देनी नहीं ਤੁਸੀਂ है ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਫਤੀ ਹੋ मलक साहब मेहरबानी करो जरा आमिर नज़ीर साहब को मैं थोड़ा जा इस्तेफादा कर ला हवाला नोट अच्छा आमिर नज़ीर भाई हवाला लिखवाया जे जरा 20 ਜਨਵਰੀ 1917 ਦੇ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਛਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ 1917 ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੀਸਰੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 13 ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 3 ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ। एक मिनट ए सफा 13 ਸਫਾ ਨੰਬਰ 13 ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 3 का एक अल फजल दा ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਦਾ लो जी 20 जनवरी 1917 अल फजल ते सफा नंबर 13 कालम नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ आमिर ਬੇਵਕੂਫ साहब ਨੇ
ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 100% ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਵਾਲੇ, ਨਾਦਾਨ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। लो जी तल्लत साहब दी गल भी रल गई, खलीफा साहब नहीं बढ़ा देता गलत मायने कट दियो तुसां पहले मैंने ये दसिया उन्हां दी आपने लगी है रिकॉर्डिंग होने लगी है जो तुसां आखिया मेरी गल सुन लो। शैतानी आप मैं हेरा फेरी करांगा ते मैं रब नू जान देनी है, रिकॉर्डिंग होने लगी है जो तुसां आखिया शैतानी कर रहे हो। नादान लोग तुसां आखिया बेवकूफ तुसी नहीं कहना चाहते, बेवकूफ ते नादान तुसी नहीं कहना चाहते, बाकी तुसी बशीरुद्दीन महमूद अहमद नाल मुतफिक हो ना। ਹੁਣ ਖੋਲੋ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, म्यूट करो, शैतानी ना करो, माइक म्यूट करके बड़ी गल मैंने ये कहा था। आमिर भाई मैं ते मदीना शरीफ हां ते असल किताब असल अखबार नहीं खोल सकदा ते हवाला जड़ा वे ओ नोट कर लिया जी 20 जनवरी 1917 अल फजल अखबार है ते सफा नंबर 13 ते कालम नंबर 3 जी। अगला हवाला सुन के जाया जे। ए ज़िया भाई है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आमिर साहब, दौलत आमिर साहब मेरी बात को मरोड़ तरोड़ करना पेश करें। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ये ਮਾਮੂਲੀ ਵੀ आपने अभी ਤਰੋੜੇ अभी जो ਮਰੋੜੇ। फरमाया है इसको तरोड़ मरोड़ कर पेश किया है। ਅੱਛਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਨਾ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫਰਮਾਨਾ ਮਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। हाय पिटी गई सरकारी उलमा दा मुफ्ती पिटिया गया, मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, मारे आ गया ओ गल तो सुनो ना, चार रोले पापा के जीवन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। हाय होते दिन ब दिन फैल रहे ज्यादा हो रहे, मारे गए मेरा सारा माहौल ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ हाय मारे गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਲਓ। चलो आपने वो इतराज वो बात बयान करें खुद अपने मुंह से, फिर मैं आपको बताता हूँ। ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद साहब ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾਦਾਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैनू गुस्ताख बना देता है जी हाँ, वो तो उनकी बात खुद है, वो तो अपनी बात खुद बता सकते हैं ना, मैं तो नहीं कर सकता। बना देता है जो सारों के लिए बात है, उस पे मैं बात कर सकता हूँ। उन्होंने क्या मुझे बना दिया है, इस पे वो आप उनसे जाके पूछे उनको क्यों अगर कोई बनाया। बंदा कहे कि अल्लाह दी रहमत ते बख्शिश ने मन्नू गुस्ताख बना देता है, वो बंदा बेवकूफ है कि सियाना है? नहीं सुनने उसमें मैं अपनी राय दे सकता हूँ, बाकी तो वो उनकी अपनी बात है, वो खुद ही एक बता मिनट सकते थोड़े को राय देने मत दियो मैं राय देखता अल्लाह की रहमत और बख्शिश जब इंतहा से ज्यादा आप उस पर ईमान रख लोगे तो जो अमाल है, उनके अमल है, उनसे पीछे हट गए, उसके मुताबिक जो रहमत और बख्शिश में जो है ना, उसके मुताबिक अमल नहीं कर पाओगे। हर बात पर आप अल्लाह से लगा दो, अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह फजल कर देगा। अमालों से दूर होते जा रहे हो अगर इस मामले में, इस अकीदे में, तो वो अकीदा गलत है, वो बिल्कुल ठीक है। इस लिहाज से जो मैं बता अमाल अगर आप उस तरीके से छोड़ देंगे तो वो फिर उसकी उस पर यकीन कर लोगे, उन्हें बख्श देना है, और रहम करने वाला है, उन्हें बख्शिश कर देनी है। तो मेरे ख्याल में इससे इंसान थोड़ा सा, हर बंदा नहीं होता, हर बंदे की अपनी अपनी वो चीज़ होती है, कैपेसिटी होती है, बस इतनी सी बात है। अगर बंदा इसको इसी तरह लेगा वैसे आमिर भाई तुसा 1 मिनट ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ हाय ਪੜ੍ਹੀ। पिटी गई सरकारी उलमा पिटिया गया, हाय मारे आ गया सरकारी आलम मारे आ गया, हाय मिर्जा साहब इतने इल्जाम लाके कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। मुल्ला ने भी मान लिया, सुल्तान ने भी मान लिया, ये कौन ने भी मान लिया। अल्लाह साहब ना वैन करो। अच्छा ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ
ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं सही समझा तो रहमत रहमत बिगाड़ती नहीं है, रहमत पे हद से ज्यादा यकीन कर लेना और अमल ना कर लेना। हमें साहब पुठिया गल्ला क्यों कर दो? आपको सारी बात समझ आ रही है, तरोड़ मरोड़ कर गल मुक के ठीक है, वकील क्लियर होगी, वकील हर है। बात को मरोड़ तरोड़ कर करते ਹੁਣ हैं। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ नहीं फरमाया नहीं नहीं हाय पिट्टी गई है मैं मारी मुफ्ती साहब खलो आए अली मिर्जा साहब का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, जमाने का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तल्लत साहब म्यूट करो, मुफ्ती साहब ने म्यूट करो। लो जी, हुन तल्लत साहब ने फरमाया है कि रहमत ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਗਾੜਦੀ ਨਹੀਂ, लेकिन रहमत ते हद तो ज्यादा ट्रस्ट करना या ਉਹਦੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਤਕਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। अमल तो बगैर, अमल तो बगैर, ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ। मेरी ठीक ही नहीं, मेरी जाती यही गल है। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਕੱਢੋ ਜੀ ਬਰਾਈ ਨਿਆਮਦੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ, ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ 555 ਸਫਾ। ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਇਲਾਮ उससे अगो पिछो भी पढ़ लेना, हस्बे मामूल एक लाइन ना पढ़ना। नहीं नहीं पिछू नहीं, सारा अल्लाह की पकड़ विच आ गयो, थोड़ी आवाज ही सही नहीं है। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ। मेरी आवाज उस वेले सही नहीं थी जिसमें मैं गल करनी होंदी है। या अल्लाह इन्होंने फड़ ले, इन्होंने माइक म्यूट कर दे मालिक। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। हदीस हदीस पढ़ो। एक जमाना आएगा मेरी उम्मत के उलमा जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे अल्लाह साहब म्यूट कर लो। बदतरीन मैं क्या कहना? उलमा होंगे, इंसान होंगे बदतरीन के। ओ खलो जो, ए मौलवी खलो जो, मुफ्ती म्यूट साहब करो। ये हदीस आती है, हाँ यार, साहब, म्यूट एक दफा करो। अपने मुंह से पढ़ो, एक दफा अपने मुंह से मॉडरेटर पढ़ो। म्यूट करो। ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਮਲਕ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ। ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਹਾਏ ਤੁਮਾਰਾ ਕਰਦ ਗੁਸਤਾਖ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੋਂ ਨੇ ਹਮੇ ਐਲਾਮ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਹੁਣ ਜਿਲਦ ਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ? 555 ਸਫਾ ਹੈ, ਬਰਾਈਨੇ ਅਹਮਦੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 555 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਰਾਈਨੇ ਅਹਮਦੀਆ ਦਾ ਸਫਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਰਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ 564 ਸਫਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਐਲਾਮ ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲੇਮਾ ਸਬਕਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਇਹ ਐਲਾਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਹਾਏ ਤੁਮਾਰਾ ਕਰਦ ਗੁਸਤਾਖ, तेरी बख्शिशों ने हमें गुस्ताख कर दिया। तल्लत साहबान ने कि बख्शिशां ते रहमतां जड़ियां ने बंदे नूं गुस्ताख नहीं बनांदियां हैं। हुण जे और तल्लत जेड़ा साहब फरमान पढ़िया था मीनिंग ते करके दे दियो। हाय पिटड़ियां पर हाय पिट्टी गई, हाय मारी गई, मारी पिट्टी बात भी जाना पहले लफ्ज़ दा मतलब दसो। लो जी बड़ा मजा आया जी। लो जी मुनाजरा जित गए जी, मलक तलत मलक साहब जित गए जी। बड़ियां कुरान दी आयतां पेश कीतियां ने जनाब। माशाल्लाह तुसी सारी हदीसां जित गए जी, जित गए। जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक साहब। ओहो तुसी ते चीज़ जड़ा पा देंदे हो मलक साहब। हाय ਇਹ ਹਦੀਸ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੱਲਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਫਾ ਆਂਦੇ ਤੇ ਸਫਾ ਲਾ ਦੇਣੇ ਬਰਾਈਨੇ ਅਹਮਦੀਆ ਦਾ। ਓਏ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੇ। आए पिट्टी गई, आए मेरा दिन आ गया, मैं ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे 10 गए सन कि बदतरीन मखलूक होंगे,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲਓ, ਹਾਂ? ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 555 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਫਾ 555 ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਤੀਸਰੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ, ਉਤਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਤੀਸਰਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਕੀਆ ਹਾਸ਼ੀਆ। ਕਰਮ ਹਾਏ ਤੁਮਾਰਾ ਕਰਦ ਗੁਸਤਾਖ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੋਂ ਨੇ ਹमें ਗੁਸਤਾਖ ਕਰ ਦਿया। ਤੇ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। नादान लोग ने ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। आमिर साहब, इसमें आपको इतराज क्या है? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜੇ ਨਾ। मैं क्या, वो थोड़ा ਹੁਣ दिमाग ਮਿਰਜ਼ਾ खराब ਸਾਹਿਬ है, ਆਖਦੇ ਨੇ थोड़ा दिमाग खराब है। मेरे उल्टे मतलब कट के तो पिटन शुरू कर देता ने। मैं क्या ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਬੈਠੀਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਚੋਰ ਕੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਹੈ। ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਸਦੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਪਿੱਟਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ और बख्शिश ते हद तो ज्यादा यकीन कर लिया जाए और अमल छोड़ देते जान ते वाकई गुस्ताख बना देने या फरमान कर लो या गलत। मैं ये गल कीती ओले भी हुण भी वही कर रहा। साड़ी समझदारी तो नहीं खराब होगी आमिर साहब? ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ मैं ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ऐलान कर ਰਿਕਾਰਡਡ रहा ਹੈ। होश आवाज विच अगर मेरी इन अल्फाजा विच फर्क हो सकता है, अगर मफहूम विच फर्क होए ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ है रिकॉर्डिंग है। मैं हल्फन कह सकता हूँ, कसम खा सकता हूँ कुरान की कि जो बात अब मैं कर रहा हूँ वही बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपके हलफ देने की क्या जरूरत है? मैं ये कह रहा हूँ कि बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने कहा है कि बेवकूफ हैं वो लोग जो कहते हैं कि तेरी रहमत ने हमें गुस्ताख कर दिया, तेरी बख्शिशों ने हमें गुस्ताख बना दिया। वो बेवकूफ लोग हैं। आपसे मैंने पूछा कि आप बशीरुद्दीन महमूद अहमद की बात से मुत्तफिक हैं कि नहीं? आपने कहा बेवकूफ वाला लफ्ज नहीं, ठीक है, लेकिन ये बात ठीक है कि उसकी रहमत जो है वो बंदे की कैपेसिटी ना हो तो बंदे को कर देती है, खराब कर देती है। यही आपने फरमाया कि वाज़िया किया है एक कैपेसिटी। अपनी तरफ से अल्फाज डालकर मतलब पुट्ठे निकालने की कोशिश न करें। मैंने कहा है कि अमल के बगैर कोई भी अल्लाह ताला से उम्मीद रहमत लगा लो तो वो मेरे ख्याल में वही अल्फाज है जो उन्होंने फरमाए। अमल के साथ बख्शिश है, माफी है, अमल के बगैर कोई कहे। किस्सा मैंने सुना लें दो। हुण तुसीं इंज करो, म्यूट करो ते मैनूं किस्सा सुना लें दो। मैं सुबह काफ़ी देर काल पाई रखी है तो मैंने नहीं चकते, फिर इस वेले मैंने उन्होंने चुकिया है माहौल वेख के साजगार। तो मैं उन्होंने यही गल पेश की है कि ऐसे तरह ही पेश की है कि डॉक्टर ज़करिया साहब ने तल्लत साहब और फरमाया कि ये दिल दे विच कजी होवे ना, बंदे दे दिल में कजी हो और बंदे का जिस तरह कहते हैं थोड़ी जी बहुता पै गया, गुंजाइश थोड़ी हो तो उसमें रहमत और बख्शिश ज़्यादा हो जाए तो बंदा फिर यही कहता है कि मुझे खुदा की रहमत ने गुस्ताख बना दिया है। वरना अल्लाह की रहमत गुस्ताख तो नहीं बनाती। चंगी तरह पक्कियां पुक्कियां करके ना उन्हें 2-3 गालां कढ़ के डॉक्टर ज़करिया साहब ने उन्होंने जेड़ा बंदा ये कहता है कि तेरी बख्शिशों ने हमें गुस्ताख कर दिया,
ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਜੀ ਕਿਹਦੇ ਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਹਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ। आमिर साहब और इजाजत है या तुसी खबरनामा पढ़ना है? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤਾਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਮੁੰਡੇ और मेरी गल सुनोगे? ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। गल है कि मेरी गल करो, मेरे नाल एमजी शमजी कमजी जो ओदी गल ना करो। अच्छा किसी और ने भी बोलना है? ये तो सुन पहले समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेड़ना ने, मिर्जा साहब दा कलीमुल्लाह आगे लेके मिर्जा बड़े, साहब उन्होंने दा हम आमिरुल्लाह को बात कह दी और आमिरुल्लाह ने मुफ्ती साहब को दे दी है। मुफ्ती साहब आप किसको दे? जी यूसुफ पिटना भाई भी है, पहले सुन लो मिर्जा साहब दा कलाम। तेरी बख्शिशों ने हमको गुस्ताख कर दिया, ਮਿਲ ਗਏ ये सब इसरार हैं कि जो अपने जी अपने माशाअल्लाह। अपने औकात पर चिस्पा हैं, जिनका इल्म हजरत आलमुल गैब को है। फिर बाद इसके फरमाया हुआ शाना नासा, ये दोनों फिक्रे शायद इब्रानी हैं और इनके मानी अभी तक इस आजिज पर नहीं खोले। ए लो, अगर मेरे खुदा ने मैनू इल्म दिता तो ये नहीं दसिया। फिर बाद इसके दो फिक्रे अंग्रेजी के हैं, जिनके अल्फाज की सेहत बबाए से सरत इल्हाम अभी तक मालूम नहीं, सूरत इल्हाम। और सुरत इल्हाम अभी तक मालूम नहीं, और वो ये हैं कि आई लव यू, आई शैल आई लव यू टू। लार्ज साहब, पार्टी ऑफ इस्लाम। हमारा माइक क्यों म्यूट करते हैं आप? ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਮੀਉल्लाह ਕਲੀਮੁल्लाह ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬੋਲਣ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਆਏ। ਖਤਮ ਹੋਣ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਸ। ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਾ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਨਾ। अद्दी आयत और मत पढ़ो तुम, नमाज के करीब भी मत जाओ। कुरान में लिखा नमाज के करीब भी जाओ। स्क्रीन पे ला के वाला पढ़ो, स्क्रीन पे। आमिर साहब समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेलना है आपने? वाला स्क्रीन पे ला के पढ़ो, स्क्रीन पे स्टिकर मैं पढ़ा करो। अर्ज कर रहा आपने पहले बात यूसुफ भाई इत्थे लाओ थोड़े सामने बाद ए शुरू हो गए। ए समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेलना ने। अच्छा भाई ज्यादा स्टिकर पढ़ा करो ते स्क्रीन पे वाला लाओ स्क्रीन पे। स्क्रीन ते लाओ ते वाला ते परा करो स्टिकर। की लिखे थे? तेरी बख्शिशों ने हमको गुस्ताख कर दिया, ये हाय सब हाय इसरार हाय। है कि जो अपने अपने औकात पर चिस्पा हैं। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੋਂ ਨੇ ਹਮਕੋ ਗੁਸਤਾਖ ਕਰ ਦਿਆ, ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਇਲਹਾਮ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਫੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਹਾਮ ਖਤਮ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਇਲਹਾਮ ਇਹ ਵੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਨੇ, ਲਿਮਾ ਸਬਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਇਹ ਇਲਹਾਮ। आमिर साहब हुण ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹਿ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਹਾਏ ਵੇਖ ਪਿੱਟੀ ਲੈਂਦੋ, ਗਈ, ਹਵਾਲਾ ਹਾਏ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੋ, ਮਾਰੀ ਗਈ, ਪਿੱਟਣ ਹਵਾਲਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੋ। ਪਿੱਟੋ ਹਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਟਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਟਣਾ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਦ। ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰਾ ਲੈਣ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। यार मुफ्ती एक साड़ा जो कोई हिम्मत करे एक हदीस पढ़ के सुना दो यार कि मेरी उम्मत पर एक जमाना पढ़ने आएगा, वाला एक मिनट मेरी हवाला। उम्मत के उलमा आसमान नोट के कर नीचे और लें दो, जमीन हवाला नोट कर लें दो, एक मिनट। बदतरीन एक मिनट हवाला नोट कर लें दो तल्ला साहब, इंज ना करो, हदीस दस दो बड़ी आपका। मेहरबानी तल्ला साहब, ए अल्लाह तेरी साहब एक इंज ना तेरी करो, सबक नहीं। ज्यादती ना करो। पेज दिखाना, पेज का वो जो ऊपर हाँ, नंबर पेज लिखा। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो भाई ज्यादा नौजवानों। ये हदीस और अच्छी नहीं लगती यार। एक मिनट तल्ला साहब हदीस प्लीज से हवाला क्यों नहीं जानते जिन्होंने बेहतरीन हो गया। स्क्रीनशॉट लो।
अच्छा ਉਹ ਹਾਏ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮਲਕ ਨਜ਼ੀਮ ਮਾਰੇ ਜਾ ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਲਕ ਤੇ screenshot ਲੈ ਲਓ। ਸੰਗਾ ਕਰ ये उर्दू तर्जमा है ना उर्दू तर्जमा ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਨਾ ਤੀਸਰਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਉਹਦਾ ਹੈ ਵੇ ਪੇਜ नहीं ਨੰਬਰ ਤੇ नहीं एक दिन है ना यार एक मिनट मलिक साहब यार बढ़ गए भाई ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ अच्छा मैंने ये दसो भी 2 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਲਾ ਛੱਡੋ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ एक ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ओरिजिनल पीडीएफ है ये उर्दू तर्जमे वाली है ना ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਜੀ जी ठीक है शुक्रिया एक कल का सवाल है आई लव यू ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਪਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪਿਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਾਮ ਲੱਭਾ ਜੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਾਮ ਉਹ ਏਲੀ ਲਮਾ ਸਬਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਮਾ ਲਿਖਿਆ ਲੈ ਮੈਂ ਸਬਕਤ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يعني करम हाय तुम्हारा करत गुस्ताख ऐलाम है सर करम हाय तुम्हारा करत गुस्ताख ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਫੇ 2 ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ मलिक तलत साहब तो बड़ा मसला हो रहा सी हुण विचारियां नूं ला मिर्जा साहब ये नमल ਤੀਸਰੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ यूनिवर्सिटी ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੀਸਰਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਤਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ 2 ਸਫੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ ਤੀਸਰੇ ਸਫੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ मिर्जा साहब ये अपना ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰਜਮੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਅਰਬੀ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੋਂ ਨੇ ਹਮੇ ਗੁਸਤਾਖ ਕਰ ਦਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਸਫੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਤਰੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਚ ਬੜੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਉਹਦੇ ਚ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਤਾਬ ਘੱਟ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੀ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਟੇ ਲੰਮੇ ਨੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਵੀਲ ਦਰ ਤਾਵੀਲ ਦਰ ਤਾਵੀਲ ਦਰ ਤਾਵੀਲ ਇੱਥੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਦਰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਦਰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਦਰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ करम हाय बड़ा आता है उधर करम हाय तुम्हारा करम गुस्ताख ऐलाम टुन्ना जी ਅਸਲ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਲਾਮ ਦੇ ਦਿਖਾਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ 2-3 ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ 555 ਸਫਾ 564 ਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ अमन नज़ीर भाई आपका शुक्रिया सुबह सुबह आपने ये किताब खुलवाई है तो आपके तवस्सुल से फी शाइल मिक्यास का मानी भी जो है दरियाफ्त हो गया इसी जिल्द में से बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी जज़ाकल्लाह फी शाइल मुक्यास का जो मानी है वो मिर्जा साहब बयान करते हैं कि एक मिनट जी ये आप ना इसको जारी रखें ये बाद में बात होगी हाँ ये मौजू फिर खराब हो जाएगा ना मिले कि नहीं मिले ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ नहीं तो मैं फिर ग्रुप सेट दवा 355 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਫਾ ਉੱਤੇ 355 500 ਯੂਸੀ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਹਾਸ਼ੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ एक मिनट अपना जायद भाई 662 सफा है जिथे वो इलाम लिखे है ना वो ओरिजिनल अल्फाज ने रूहानी खजाइन का 662 सफा है रूहानी खजाइन की पहली जिल्द है 662 सफा है
ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਨੈਟ ਦਾ ਆਉਂਦੀ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ। ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। जी 662 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਦਾ 662 ਸਫਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ, ਐਲੀ ਐਲੀ ਲੇਮਾ ਸਬਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਿਆ, हाँ जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? करम हाय तुम्हारा कर्द गुस्ताख। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਜੇ। अच्छा मैं ਇਹਦਾ ਉਹ एलियट ਤਰਜਮਾ बनवा के गया, पहले मैं इन्हों नहीं पढ़िया। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦਵਾ ਦਿਓ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦਾ। ਕਰਮ ਹਾਏ ਤੁਮਾਰਾ ਕਰਦ ਗੁਸਤਾਖ, ਸੇਮ ਹੈ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਖੋਲੋ ਹੁਣ 20 ਜਨਵਰੀ 1917 ਦਾ ਅਲ-ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ। ਇਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਸਭ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਪਿਓ ਦੀ ਮੰਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਠੋਕੀ ਏ। ਅਲ-ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਖੋਲੋ। एस 662 है पेज नंबर। ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਬਰਾਈ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਸਫਾ ਅੰਦਰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਦਾ 62 ਬੰਦਾ 662। अच्छा जी, हुन तुसी कह रहे हो कि देखिए, अल फजल ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢਣਾ ਜੇ 20 ਜਨਵਰੀ 1917 ਦਾ ਅਲ ਫਜ਼ਲ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 13, ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ 60 ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਕੀ ਹੋਈ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। 1917। शाह साहब मौजूद हैं? ਅੱਛਾ ਯੂਸੀ ਭਾਈ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 17 ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ 13 ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਕਿਹਾ ਸੀ? ਅਲ ਫਜ਼ਲ 20 ਜਨਵਰੀ 1917 ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 3 ਸਫਾ ਨੰਬਰ 13 ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 3 सफा नंबर ਹਾਂ 13। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 13। ਸਫਾ ਨੰਬਰ 13 ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 3 ਉਹ ਤੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਇਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ। ਯੂਸੀ ਭਾਈ ਲੱਭ ਲੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ? खोलो, मेरे को नहीं खुलता पिया। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਤਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਰਸਾਇਲ ਜਰਾਇਦ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਰਿਸਾਲੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। नहीं, कुतुब सिलसिला में खोले है। उस तो अगे तुसी की कह रहे हो? ਕੁਤਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਤਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਤਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਿਸਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਕਾਲਮ ਹੈ। लाइब्रेरी कुरान करीम है, नज़में। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਤ ਰਸਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ 1917 ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੰਥ ਨਾ ਵੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 17 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੰਬਰ 13 ਸਫਾ ਨੰਬਰ 13 ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 3। मेरे को तो 1993 तो उत्ते आ ही नहीं रहे। ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ ਇਥੋਂ ਕਾਲ ਤੋਂ। जी सफ़ा नंबर 13 खुतबा जुम्मा खुदा के फजलों को देख कर। हाँ बस यही है, यही है। थोड़े हमें जूम करके लाना होगा। ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਓ।
जी जी वो मैं एह, करम हाय तुम्हारा करते गुस्ताख है जी यही जाहिद भाई ਇਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਆ ਜਾਣ ਜ਼ਰਾ। ठीक हो गया ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ। यूसुफ भाई दो अल फजल ने एक ऊपर एक थल्ले अल फजल है ग्रीन कलर वाला वो च पुराने ने ऊपर वाले च सिर्फ ना नवे आना मेरे ख्याल 1997 तक शायद नहीं, अल फजल रोजनामा लंदन बरतानिया इंटरनेशनल। नहीं 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 वो नहीं ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਰੀਦੇ ਨੇ। वो जिली प्रोसी अल फजल है ये हकीकी दे विच भी मसला है ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਅਲ ਫਜ਼ਲ। ਬਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਇੱਥੇ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ 1947 ਦੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1947 ਦੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। हाँ ठीक है, खुल गया मेरे को 1917। अस्सलाम वालेकुम जाहिद। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਇਹ 47 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਮਾਰੇ ਜੇ ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਛੱਡੇ ਜੀ। ਓਹੋ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ website ਤਾਂ ਨਾ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ PDF ਹੋਣੇ ਨੇ। PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਉਹਦੀ ਇੰਜ ਵੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ 47 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਮਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ, ਆਰਕਾਈਵ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਰਕਾਈਵ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਕਾਈਵ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਆਰਕਾਈਵ ਤੇ ਪਵਾ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ। हाँ तो WhatsApp पे सेंड कर मैं दूँ। आपका वो वाला ढूंढ रहा हूँ, मुझे तभी नहीं मिला, लेकिन वो ऊँटनी की दुम वाला मिल गया। कहाँ घुस गया फोन मेरा। एक तो ये फोन भी बड़ा शरारती है। आप सलमान भाई कौन सा ढूंढ रहे हैं? वो वाला ढूंढ रहा था यार, वो फी इशाल मिक्यास वाला ऊँटनी की दुम में घुस गया। वो बड़ा अजीब सा वाला, यहाँ मुनासिब ही नहीं है उसको पढ़ना। वो किसी मरबी के सामने ही पढ़ूंगा तो फिर ही कोई बात होगी। यानी कि पैसा सही आएगा, लेकिन पहले दुम उठाओ। ऊँटनी की दुम उठाओ फिर पैसा आएगा। जी 10 दिन की शर्त लगाई है, 10 दिन दुम उठा के रखो उस पोजीशन में, तो फिर पैसा मिल जाएगा। तो उसका वो मानी है, दुम वाला जो है वो मानी है फी शाल मिक्यास का। यार ये नीचे सुहेल नासर बैठा है, ये फार्मूला तो इसको पता। सुहेल नासर, ये फार्मूला नोट कर। एवं जलील हुंदा रहना उत्थे टैक्सी चला के। मिर्जा साहब ने फार्मूला दसिया। आमन दी तो जरूरत ही कोई नहीं, सारे डाची दी पहुंच चुकी रखे। लाजमी ये है कि दुम उठाने से पहले अमल जो है वो तैयार हो। बंदे के पुत्र वाली तो एक भी नहीं थी ना। ਐਵੇਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਦਨ ਪਹਿਲੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਉਥੇ ਡਾਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਮ ਉਠਾਈ ਰੱਖਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੱਭਿਆ ਵਾਲਾ ਯੂਸਫ ਭਾਈ। जी जी लग गया सामने। Very lovely. अमर नजीर भाई, आपने जानबूझकर तो जो है ये बराइन अहमदिया की इस जिल्द की तरफ मुझे मतवज्जा किया। अब ये मुझे गालियां देंगे।
आपने देखे ना वो सफ़ा जहाँ पर मुझे डाल दिया ना, वहाँ मामलात बड़े गड़बड़ हैं। ये जो बाप का इल्हाम है उसके बारे में बेटा कहता है कि नादान है वो शख्स जिसने कहा है कर्म हाय तुम्हारा करत गुस्ताख। ज़िया भाई मौजूद हो? ज़िया रसूल भाई किरे बिजी ਜਿਆ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਹਾਮਾਤ ਬੜੇ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ नादान है वो शख्स जिसने ये कहा है करम हाय तुम्हारा करत गुस्ताख। हम दसो जी ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਫਾ ਹੈ ਜੇ, ਉਹ ਜਰਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਾਇਓ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਜਰਾ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਾਇਓ ਜੇ ਨਾ, ਲਾਓ ਜਰਾ। ਉਹ ਬਰਾਈਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਦਾ 662 ਸਫਾ। ਉਹ ਵੀ ਲਾਓ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਵਿਖਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਲਾਇਓ ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। यार रिकॉर्डिंग कीजिएगा, कोई बंदा ना नीचे, ये थोड़ा छोटा सा क्लिप चाहिए, इसकी रिकॉर्डिंग कोई करके ना व्हाट्सएप करे हमें। जी अमन नजीर भाई, यहाँ पर तो वाकई लुटी गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। लुट्टी गई। ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਮ ਹਾਏ ਤੁਮਾਰਾ ਕਰਤ ਗੁਸਤਾਖ। ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖਿਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਹਿਮਦੀਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾਦਾਨ ਆਖਿਆ, ਬੇਵਕੂਫ ਆਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵੇੜਾ ਨਿੱਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਿਲ ਚ ਕਜੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਲੋਂ में कजी हो तो फिर अल्लाह की रहमत और बख्शिश संभाली नहीं जाती, फिर वो रहमत और बख्शिश लोगों को गुस्ताख बना देती है। ये जितनी बातें कही हैं ये आपने कही हैं सर, मेरी की मजाल है कि मैं कोई गल अपने कोलों आखा। वाटर साहब हुण ਇਹ ਦੋਏ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੱਸਾ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਹੈ ਨਾ, अच्छा दूसरा 662 जिल्द नंबर 4, जिल्द नंबर 1 के जिल्द जिल्द नंबर 1 सफा 662। नहीं ਬਰਾਈਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀਆਂ 4 ਉੱਤੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਈਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡਾ ਕਰਿਆ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। पेज नंबर दिखाओ, पेज नंबर दिखाओ जी, पेज 662 600 बराइने अहमदिया हिस्सा 4 में। ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੇ। ਖਲੋ ਜਾਓ 1 ਮਿੰਟ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਠੀਕ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਝੱਲਣ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਦਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਟ ਜਾਓ ਪਿਛਾਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਓ। ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जी हाँ ਜੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕਜੀ ਹੋਵੇ, अगर आपके दिलों में कजी हो, अगर आप में गुंजाइश ना हो, आपकी जो आपका ज़र्फ छोटा हो, आप में बर्दाश्त ना हो, तो अल्लाह की रहमत जो कहते हैं कि ऐसे हो जाता है, जो कह देते हैं नहीं वो उनके खिलाफ थे मिर्जा साहब कहते हैं, वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह ने गुस्ताख बना दिया, उनकी कैपेसिटी नहीं होती, उनके दिल छोटे होते हैं, उनके दिलों में कजी होती है जो ऐसा कहते हैं। अल्लाह की रहमत भी कोई माड़ी चीज़ होती है, चंगा जोर दे दे के। मैं कहा अच्छा ये जिनके दिलों में कजी है ना, मैं आपको दिखाता हूँ ये किन के दिलों में कजी है। ये फिर जब वहां पे लगाया गया हवाला इब्राहिम अहमदिया का, तो हालात दगरगू हो गए। उन्होंने कहा कि देखें ये जाल लेकर आते हैं, हमें चाहिए कि पहले इनसे सारी बात पूछें, ये दूसरी बात जो बाद में करते हैं वो पहले पूछें। कमालात इस्लाम साहब की बात से मुझे बड़ी हंसी आई है। वो कहते थे कि ये जाल लेकर आते हैं हमारे पास, तो इनको पहले पूछा करें कि दूसरी बात जो आपने बाद में करनी है वो पहले करो। मैंने कहा ये कोई पाबंदी है लगवाने वाली? ये है उनके बेटे ने लिखा हुआ कि नादान है वो शख्स जिसने कहा करम हाय तुम्हारा करत गुस्ताख। ये 20 जनवरी 1917 के अल-फज़ल अखबार में छपा हुआ है। ये खुतबा जुमा है। वहाँ पर अगर ऊपर करेंगे ना सफ़े के ऊपर ये, तो वहाँ पर खुतबा जुमे की हेडिंग भी यही है, जहाँ पर सफ़ा शुरू होता है ना अल-फज़ल अखबार का। खुतबा जुमे की जो हेडिंग है वो भी यही है कि अल्लाह की बख्शिश और अल्लाह का करम जो है। हाँ ये देखें, इसको करीब करके ज़रा जूम इन करके देखें क्या लफ्ज़ लिखे हुए खुतबा जुमा के नीचे। मेरी ऐनक है दूसरी नहीं वो पढ़े जा रहे हैं आमिर भाई। खुतबा जुमे की मौजू क्या है? ये बिलाल भाई यही लगा दें, खुदा के फजलों और शुक्र, खुदा के फजलों और शुक्र के बारे में लिखा हुआ है। हाँ खुदा के फजलों को देखकर ज्यादा शुक्रगुजार बनो। हाँ खुदा के फजलों को देखकर ज्यादा शुक्रगुजार बनो, ये है जुमे का खुतबे का मौजू। और बेटे ने कहा कि वो नादान लोग हैं जो कहते हैं करम हाय तुम्हारा करत गुस्ताख। और जो बात बेटे ने लिखी है करम हाय तुम्हारा करत गुस्ताख, उसके बाप का इल्हाम है। और अपने बाप के इल्हाम के बारे में उन्होंने फरमाया है कि वो बेवकूफ हैं जो ऐसी बात कहते हैं, नादान हैं यानी मेरे अब्बा जी। भला अल्लाह की बख्शिश और रहमत पर तो ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। वाह वेरी गुड। कभी पुत्र कभी बेटा। भाई वो दोबारा लगाएं तर्जमे वाला भी और अरबी का इल्हाम भी, करम हाय तुम्हारा करत गुस्ताख, और उसका तर्जमा भी नीचे। ये आ रहा है तर्जुमा, ये आ रहा तर्जुमा, तेरी बख्शिश ने हमको गुस्ताख कर दिया। और यहाँ आगे इल्हाम के अल्फाज करम हाय तुम्हारा करत गुस्ताख। यूसुफ भाई सामने रख के स्क्रॉल कर लेना इनको, ताकि ये ना कहें बाद में कि वो किताब और थी। 662 पे लिखा हुआ है ना, 662 सफ़े पे, 662 सफ़ा, यस उसके तीसरे हाशिए में। ये हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लफ्ज़ ये भी नीचे सेम है, आखिरी लाइन है, आखिरी लाइन है, इस पे उंगली रख के लफ्ज़ भी दिखा दें। आखिरी लाइन है सफ़े की करम हाय। लफ्ज है ये। हाँ इसे हाईलाइट कर देने से भाई, हाईलाइट करने से लै जाओ लाम ते मिर्जा साहब दे बेटे नूं भी लै जाओ दमन नूं नाल ते पुछो मिर्जाइयां नूं भी ये नादान ने बेवकूफ ने मिर्जा साहब जिन्हां ने ऐलान शाया कीता ते बेटा कहंदा नादान लोग ने जेड़े इहो जिहियां गल्लां करदे ने। आखो लाओ कोई दे ने उत्ते थल्ले मिर्जाई बैठे रहना ਇਹਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਚੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ अच्छा मजे की बात है अमर भाई, लफ्ज़ भी सेम है, लफ्ज़ भी सेम टू सेम।
सेम लफ्ज। हाँ बिलाल भाई ये भी दिखा दें, ये यूसुफी भाई जरा उत्ते करो थोड़ा जिहा ना ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਥੋੜਾ मतलब ये ना ਕਹਿਣ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਰ ਸੀ ਤੇ ये देख लें जी, ये अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं? अच्छा अब ये भी देख लें, ये भी देख लें जी, ये वही अल्फाज हैं। ठीक है जी, सेम अल्फाज है। बाद में ये ना कहना कि उत्थे पेश थले सी, इत्थे पेश उत्ते सी, उत्थे ज़बर थले सी ते इत्थे सब ज़बर उत्ते है। ये ले सेम अल्फाज है। बहुत नाजुक जी आमिर भाई सूरत करें बात अब। यूसुफ भाई, जी भाई। आई लव यू, आई शैल गिव यू। बाद वाली गल गलत कर बैठा तू बिलाल। ये खतरनाक गल यार, मैं पढ़ इल्हाम पूरा कर दे। नहीं ए इल्हाम पूरा कर दे। मिर्जा साहब का इल्हाम है, आई शैल गिव यू लार्ज पार्टी ऑफ इस्लाम। आई लव यू, आई शैल गिव यू लार्ज पार्टी ऑफ इस्लाम। ओ आ गया जी, ओ आ गया जी। I love you, I shall give you large party of Islam. इंग्लिश नबी नु आखो, इंग्लिश नबी। मिर्जा साहब अपने अंदर एक नमल यूनिवर्सिटी सी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मल्टी लैंग्वेजेस। हर जुबान जैसे बंदे ने खच मारी। अच्छा भाई मुंडियो, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਓ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੇ ਬਸ਼ੀਰਾ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਹੋ, ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਆਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਥੱਲੇ। उन्होंने तैयार तो कहना नकल पा दे। उन्होंने कहा खातिमुल फासिकीन। शाह साहब अगर मौजूद हैं तो शाह साहब गुजारिश है कि लफ्ज़ से आज का क्या मानी है? सजाद भाई मैं मौजूद हाँ, लेकिन मैं हरम शरीफ बैठा हुआ ते ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता। ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਜ਼ਾਬਾਂ ਦੀ ਚਤਰੋਲ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਚ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਯਾਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੂ ਲਵ ਯੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ। शाह साहब दोहरा दीजिए, आपकी बात मैंने नहीं सुनी थी, कट गया था मेरा फोन। लफ्ज़ से आज का माना पूछ रहा हूँ, ऐन अलिफ और जीम। वो सलमान भाई वो कह रहे हैं मैं मसरूफ हूँ, हरम शरीफ में बैठा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, तो ना बार बार डिस्टर्ब करें उनको। अच्छा आमिर भाई मेरी गल सुनो, एक मिनट सलमान भाई, आमिर भाई मेरी गल सुनो। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ 54-55 ਸਾਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। नहीं नहीं, मैं ये बस इसको फहम समझना चाहता हूँ, फहम इसका। नहीं, मिर्जा साहब ने भी किसी ने कहा सी कि आई लव यू, उन्हें अगे कहा आई भैन यू। अच्छा चले, ये आई शैल गिव यू लार्ज पार्टी ऑफ इस्लाम, इसका भी जो अच्छा, अब यही इल्हाम अगर मैं कल जाके पढ़ दूँ तो उन्होंने कहना मजाक उड़ा रहा है, देख लेना आप। नहीं, उत्ते जाके कहो ना आई लव यू। अगला नहीं कहना आई शैल गिव यू। अच्छा एक सियाना बंदा आया उस्मान डार ना, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मानदार साहब अल्लाह अकबर कबीर। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੋ ਕੋਈ ਖਾਤੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ,
ਇਹ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਊਂ ਚ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਢਿੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਢਿੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਢਿੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ। यूसुफ भाई आपने भी पेज खोला भाई, ये कौन सा है? ये 64 है? 64 ओके ओके ओके। ਅੱਛਾ ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ ਦੀ ਫਿਰਕੀ ਲਵ ਯੂ ਤੇ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਅਸਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਜ ਬਹਿਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹਸੂਲ ਇਲਮ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਜ ਬਹਿਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਝਾਕਾ ਭੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਮੌਕਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇ, ਸ਼ਫਲਿੰਗ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਫੇ ਭਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਤੇ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ मैं हवाला लेके गया सी, असल ये है कि मैं इन्हों को इस चीज़ के बारे हर पॉइंट पूछना चाहना सी, दैट्स इट। ਮਦਾਰੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਦਾਰੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। जी 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 ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। हाँ मैं भाई गल करता वा तो जवाब ही नहीं देंदे, कहंदे बस ठीक है ओके। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਾਹਣ ਦੇਣ, ਗਲਤ ਦੇਣ, ਸਹੀ ਦੇਣ, ਨਾ ਵੀ ਦੇਣ ਜਵਾਬ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਅਗਲਾ ਕਰੋ। अस्सलाम आमर भाई। अमर भाई मैं ना एक ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਾ ਨੇ ਅਲੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਕਦੀਰੇ ਮੁਬਰਮ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਦੀਰ ਮੁਅੱਲਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਦੀਰ ਮੁਬਰਮ। ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਮੁਅੱਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਦੇ ਇਕਵਾਲ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਤਕਦੀਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਨੇ ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਕਦੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਆਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਲਮਾ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਦੀਰ ਮੁਅੱਲਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਦੀਰ ਮੁਬਰਮ। ਤਕਦੀਰ ਮੁਅੱਲਕ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਗਫਰਤ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਦੀਰ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਬਾਰੀਕ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਬਾ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਕੋਈ ਸਾਹਬਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਗਫਰਤ ਤਲਬ ਕਰੇ, ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤਕਦੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਟਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਾਰੀਕ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ
हदीस के अल्फाज गालबन ये ने कि आप दा चेहरा सुर्ख हो गया और आपने फरमाया कि तुसी वो गल क्यों करते हो जिहदा तुहानू इल्म नहीं दिता गया, उहदे उत्ते बहस क्यों करते हो। ये मामला ऐसा बारीक है कि आम बंदा इहदे उत्ते बहस करे तो गुमराह हो सकता है कि भाई किहड़ी चीज़ है जिहड़ी साडे इख्तियार 'च है ते किहड़ी चीज़ है जिहड़ी पहले तो लिखी है वो टाल ही नहीं सकती। सईदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने कोई एक बंदा आया तो उन्हें कहा भी मौला बंदे दे इख्तियार 'च किन्ना कुछ है ते तकदीर जिहड़ी लिखी ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਉਤਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਦੂਜਾ ਚੁੱਕ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੈ। बहरहाल तकदीर मुअल्लक के बारे में दसिया कि बड़ी बारीक गल है कि अगर कोई बंदा मगफरत तलब करता है तो वो टल जाती है, तो ये भी तकदीर दे विच लिखिया है, ये भी अल्लाह ताला ने अपने इल्म नाल वो चीज़ कि यह बंदा इंज करेगा अल्लाह ताला ने पहले ही लिख दिता है। लिहाजा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਤੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤਕਦੀਰ ਮੁਬਰਮ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਈਆ ਬਿਨ ਖਲਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਵਹੀ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि साढ़े उथों कतल होगा, या अबू लहब के बारे आया है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब। हुण ये तकदीर मुबर्रम में टल सकती नहीं है। अबू लहब जिहड़ा कदे भी हिदायत हासिल कर ही नहीं सकता। एक बंदे ने लिखिया कि अबू लहब कोले कुरान नूं झुटलाउण दा सौखा फार्मूला सी, अगर वो कह दिंदा कि लो जी मैं तुहाडे ते ईमान लाया, मैं इस्लाम कबूल कर लिया, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਹੀਦਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਮੁਬਰਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਦੀਰ ਮੁਬਰਮ ਉਹ ਤਕਦੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਦੀਰ ਮੁਅੱਲਕ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ सुल्तान बेग जड़ा मोहम्मदी बेगम का शोहर सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਦੀਰ ਮੁਬਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਦੀਰ ਮੁਬਰਮ ਹੈ, ਐਸੀ ਤਕਦੀਰ ਜਿਹੜੀ ਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਤਕਦੀਰ ਮੁਬਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਤਕਦੀਰ ਮੁਬਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। मतलब है अगर दुआ भी कर लो, जिस तरह बहाने लाते ने जी वो दुआवां कीतियां ते वो इंज होया ते होया, हालांकि किसी ने इन्हां कोल ते आके एक सबूत भी पेश नहीं ना कर सकते कि इन्हां कोल किसी ने आके आख्या होवे कि सानू माफ कर दिओ। असल जिहड़ा मुजरम सी मोहम्मदी बेगम दा शोहर, मिर्जा साहब ने खत लिखे सन कि तू मोहम्मदी बेगम नाल निकाह ना करी, मेरी ये बारे पेश गोई है, मैनूं अल्लाह ताला ने दस्सिया कि मेरा इहदे नाल निकाह होना है, तू ना निकाह करी मर जाएगा। उन्हें मिर्जा साहब की गल नूं जूते की नोक पर रख के निकाह किया। खुद मिर्जा साहब ने यह गल लिखी है कि उसको खत पर खत भेजे गए लेकिन उसने इसको बिल्कुल अहमियत ना दी, हमारी बात को बिल्कुल अहमियत ना दी और निकाह कर लिया मोहम्मदी बेगम से। असल मुजरम तो वो सी जिन्हें मिर्जा साहब का अलाम सुन के, धमकी सुन के, अजाब दी मौत ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੀ ਟਹਿੰਦਾ ਟਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਤ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦ ਕੋਲੋਂ ਖਤ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਰੂਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਮਸ਼ਰੂਤ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਤਕਦੀਰ ਮੁਬਰਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਮਸ਼ਰੂਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਮਸ਼ਰੂਤ ਸੀ, ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ 1892 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਛਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਖਾਮਦ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 1887 ਦੀ ਗੱਲ। 1887 ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਹੈ। 92 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ 1908 ਤਾਈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 15-16 ਸਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 15-16 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਕੋਈ 10-12 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਦਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਾਬ ਟਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਏ? ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਬ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੋਬਾ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੂਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਰੂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਤ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਗਲਬਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਬ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਜੂਮੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਤਕਦੀਰ ਮੁਬਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਬਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ ਬਕੌਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋਬਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਤ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰ ਮੁਬਰਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਸੀ ਤਕਦੀਰ ਮੁਬਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਣਗੇ, ਸ਼ਾਹ ਅब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी ਦੀ इबारत ਕੱਢ के लियावणगे। वो कहते हैं कि तकदीर मुबर्रम भी 2 किस्म की होती है। वो तकदीर मुबर्रम होती है जो दुआ से टल जाती है, एक वो होती है जो नहीं टलती। फिर उन्होंने ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਦੀਰ ਮੁਬਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸ਼ਾਹ ਅब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾ ਕੇ। और एक सवाल आम भाई ये होंदा है वादा और वईद, ये दोवें अल्फाज मुख्तलिफ ने, इन्हां दे मानी मुख्तलिफ है ने कि नहीं? ਆਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਵਾਦਾ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਈਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਈਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ ਉਹ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਬਸ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਂਝ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵਈਦ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਹ ਵਈਦ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ। ਵਈਦ ਹੈ ਹੀ ਕਾਦੀ ਜੇ ਟਲ ਜੇ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਣਗੇ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਫਸੀਰ ਦੁਰੇ ਮਨਸੂਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਖਣਗੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਈਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟਲ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟਲ ਗਈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵਈਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਆਖਦਾ ਫਿਰੇ ਵੀ ਲੈ ਬਈ ਮੈਂ ਇੰਝ ਆਖਿਆ, ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਬਰਅਕਸ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨਬੀ ਮੰਨੇਗਾ? ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਬੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਨੇ।
ਕਿ ਵਈਦ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਦੀ ਵਈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡਿਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਉਹਨੇ ਤਾਂ 31 ਸਤੰਬਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 31 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 30 ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के। लेकिन सुल्तान अहमद ते नहीं फौत होया सी ना? सुल्तान अहमद ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਮਰੇਗਾ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਵੀ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਖਬਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਕਿਰੇ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ 30 ਸਤੰਬਰ 1892 ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ 'ਚ ਢੋਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਰੇਗਾ, ਆਖਰੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਮਰੇਗਾ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਬੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮੂਰ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨੀ। ਦਾਵਤ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਿਆ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਾਂਗੇ। 1940 ਤੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਬਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਗਮ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਗਮੂਮ ਆ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਮ ਜ਼ਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਗਮ ਦੂਰ ਕਰ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀ ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤਾਈਂ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਫਰਾਂਸ ਜਾ ਕੇ। मेरी पेशगोई में ना एक बल्कि रेपुटेशन ते गया सी। अव्वल निकाह के वक्त तक मेरा जिंदा रहना, दोम निकाह के वक्त तक इस लड़की के बाप का यकीनन जिंदा रहना, हेलो सोम फिर निकाह के बाद इस लड़की के बाप का जल्दी से मर जाना जो 3 बरस तक नहीं पहुंचेगा। 4 इसके खामंद का 2.5 बरस के अरसा तक मर जाना। 5 इस वक्त तक कि मैं इससे निकाह करूं इस लड़की का जिंदा रहना। 6 फिर आखिर ये बेवा होने की तमाम रस्मों को तोड़कर बावजूद सख्त मुखालफत इसके इरकाब के मेरे निकाह में आ जाना। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਜਾਮੇ ਆਤਮ ਦੀ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 1896 ਚ ਲਿਖੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੇ 6 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੇ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਬਦਲਣਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਮਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ। ਜਾਜ਼ੇ ਅਹਿਮਦ ਦੇ 3 ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਤਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, 15 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ। 15 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ 15 ਦਿਨ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 15 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੇ, 15 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਜ਼ੇ ਅਹਿਮਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। झूठा सच्चे की जिंदगी में मरेगा, काज़ब सादक की जिंदगी में मर जाएगा। अपनी गल ही बदल दी है। क्यों? क्योंकि मिर्जा साहब की जिंदगी च मर गया। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਫਰਾਡ ਤੇ ਮੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੋ? ਓਏ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 15 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੀ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਵਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ 15 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੀ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਤਦ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਤਮ ਵੀ ਮੁਰਤਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਤਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠਾ। ਮੁਰਤਦ ਨਾਲੋਂ ਝੂਠਾ ਮੁਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦੀਕ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਤਮ ਵੀ ਮੁਰਤਦ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਕਬੂਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਝੂਠੇ ਮੁਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਇਹ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਮਣ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਗੈਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਝੜੱਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਗੈਰ ਮੁਸੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ 15 ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 22 ਮਹੀਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਮਹੀਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਖੇਖਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਸਮ ਚੁੱਕੇ, ਜੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਸਮ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਡਰਿਆ ਡੁਰਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਧੂਣੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਸਮ ਚੁੱਕੇ, ਲਓ ਜੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੇ 2000 ਨਾਮ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ पे करते हैं इश्तिहार पे छापते हैं 1000 इनामी इश्तिहार, 2000 इनामी इश्तिहार, फिर 3000 इनामी इश्तिहार, फिर 4000 इनामी इश्तिहार। ये खेखण मिर्जा साहब करते रहे ने। जदों ये सारे खेखण मुक गए ने तो उन्हें आख्या कि मिर्जा साहब जे तुसी मेरे को कसम चकवानी है तो अदालत को लैटर लैवो, मैं इस्लाम नूं छोड़ के ते जेड़े मजहब च आया वां उस मजहब च सिर्फ अदालत के हुक्म से कसम चुकन की इजाजत है, वरना मैं कसम नहीं चुक सकता। जे तुसा मेरे को कसम चुकानी है तो अदालत का खत लै आवो, मैं कसम चुक देंगा कि मैं नहीं डरिया, वरना मैं दस दिता कि मैं नहीं डरिया। तुसी झूठ बोल के मरीदां नूं जो मर्जी आखी जाओ। मिर्जा साहब मरीदां नूं आखी जा रहे नहीं नहीं डरे डरे डरे, झूठ बोलदा डरे अंदरों, वो तुहाडे खिलाफ जुलूस पै कड्डदा है, अंदर नहीं डरे अंदरों। वाह भाई वाह। ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਮਰ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾਓ ਆਤਮ ਕਹਾਂ ਹੈ। हाँ, ये जाजे अहमद चाह के यही आख्या है कि भाई आखिर मर तो गया ना, कहते हैं पेशगोई के अंदर नहीं मरा, चलो मर तो गया ना, पेशगोई के मुताबिक नहीं मरिया, मर तो गया फिटे मुँह। फिर ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ पेशगोई का की मतलब रह गया? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਓ कि पेशगोई तो झूठी होगी ना, फिर
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਮਰ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਆਮਿਰ ਬਈ ਤੇਰੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੀ। ਅਹਿਮਦ ਬਈ ਕੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? वो कहता 3 साल तक फौत होना रोज़े निकाह के हिसाब से है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि कोई वाक़या और हादसा इससे पहले ना आवे, बल्कि बाद मुकाशफात की रूह से मकतूब का ज़माना हवादिस जिनका इंजाम मालूम नहीं नज़दीक पाया जाता है। वल्लाहु आलम। वालिद इस औरत का निकाह से चौथे महीने। ਇਹ ਪੰਚਰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਮਰੇਗਾ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, 3 ਸਾਲ ਚ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਉੱਤੇ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ हाँ जी, वो कहता है कि इस खुदाए कादिर हकीम मुतलक ने मुझे फरमाया कि इस शख्स की दुख्तर कलां के निकाह के लिए सिलसिला जुनबानी कर और इनको कह दे कि तमाम सलूक और मरवत तुमसे इसी शर्त से किया जाएगा और यह निकाह तुम्हारे लिए मुअज्जब बरकत और एक रहमत का निशान होगा और इन तमाम बरकतों और रहमतों से हिस्सा पाओगे जो इश्तिहार 20 फरवरी 1888 में दर्ज हैं। लेकिन अगर निकाह से इनराफ किया तो इस लड़की का इंजाम नहायत ही बुरा होगा और जिस किसी दूसरे शख्स से ब्याही जाएगी वो रोज़े निकाह से 2.5 साल तक और ऐसा ही वालिद इस दुख्तर का 3 साल तक फौत हो जाएगा। अमर भाई मेरा एक सवाल है, किधर गए ने अमर? शायद भट्टी ਦੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾੜ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਚੱਲ ਗਈ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਗਏ ਜੇ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਗੋਡਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮਸਮ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁਏਬ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਕੌਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਲਹਿਦ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕੱਫਰ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕੱਫਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੁਲਹਿਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤਾਬੁੱਲਾਹ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਮਿਆਰ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਖਸੀਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਹੇਬ ਸਿਆਣਾ ਕਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐ ਸਿਆਣਾ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਮੁਖਤਸਰ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਆਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਉੱਧਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲੇ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਰਾੜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਰਾੜ ਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਆਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। जाहिद भाई आपका ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਲਾਕ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਟੀ ਨੇ। जाहिद भाई आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। आपका मोहम्मदी बेगम वाले मसले पर मुतालिया है, तो आसमानी मनकूहा से मुराद क्या है ये बता दें मुझे जरा। आसमानी मनकूहा से मुराद मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि मेरा निकाह आसमान पर पढ़ा दिया गया है, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब से नऊज़ुबिल्लाह। अच्छा मिर्जा साहब का जो साख्ता था उसने निकाह पढ़ा दिया, यानी कि किसी मौलवी के पढ़ाने से ज्यादा पक्का निकाह है ना? हाँ जी लोहे तोड़ निकाह। तो
फिर देखें फारसी का दिमाग तो बड़ा लॉजिकल सा चलता है और बुनियादी मसले पर चलता है। कादियानियों पर लाजम क्या है अगर नक्शे कदम पर चलें तो? सुल्तान बेग को अब्बा माने। यानी कि निकाह पढ़ाएं और किसी मुसलमान मौलवी को पकड़ें और उसके हवाले कर दें, ये रुखसती तुम ले लो, यही है ना नक्शे कदम पर चलना, या कोई और है? ये सुहेब राजा को गलत मशवरे ना दो, गलत बात है। ਅਜ਼ੀਮ ਯਾਰ ਵੀ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਹਿਲ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਆਇਨਾ ਕਮਲਾਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ देखो ना जो आया वो अपनी तफसील लिखता है। तफसील ये है कि नाम बरदा की एक हमशीरा हमारे एक चचाजाद भाई गुलाम हुसैन नाम को ब्याई गई थी। गुलाम हुसैन अरसा 25 साल से कहीं चला गया है और मफकूद खबर है। इसकी ज़मीन मलकियत जिसका हमें हक। अच्छा है तो सारी तुसी पढ़ी होनी, मैं जी गल मैं करना चाहना ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਯੂਸਫ ਭਾਈ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੇਸ਼ਗੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ? ਅਜ਼ੀਮ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਸੁਹੇਬ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਬਜੂਜ਼ ਹਮਾਰੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ के बेकार थे इसलिए मकतूब अलैह ने बतमातर अजिज़ व इनकसार हमारी तरफ रजू किया। ताहम इस हिबा पर राज़ी होकर इस हिबा नामे पर दस्तखत कर दें और फरेब था और करीब था कि दस्तखत कर देते, लेकिन यह ख्याल आया कि जैसा कि एक मुद्दत से बड़े बड़े कामों में हमारी आदत है जनाब इलाही में इस्तिखारा कर लेना चाहिए। सो यही जवाब मकतूब अलैह को दिया गया। फिर मकतूब अलैह के मतवातिर इसरार से इस्तिखारा किया। अगर इस्तिखारा किया था गोया आसमान निशान की दरख्वास्त का वक्त आ पहुँचा जिसको खुदा ताला ने इस पे राय में जाहिर कर दिया। हुन ए देखो ना हुन अगों जी गल लिखी ना, अगर किसी गैर मुस्लिम के सामने या किसी भी जड़ा जिन्हों असी लिबरल लोग कह देने उनके सामने अगर यह गल पेश की जाए वो इस 1 मिनट तो पहले वो मजहब छड़ देगा। और वो की लिखता है इस खुदाए कादिर हकीम मुतलक ने मुझे फरमाया कि इस शख्स की दुख्तर कलां के निकाह के लिए सिलसिला जनबानी कर और इनको कह दे कि तमाम सलूक मुरव्वत तुमसे इसी शर्त से किया जाएगा। ज़मीन मांग रहे आओ, मुरव्वत तुमसे इसी शर्त से किया जाएगा और यह निकाह तुम्हारे लिए मुअज्जब बरकत और एक रहमत का निशान होगा और इन तमाम बरकतों और रहमतों से हिस्सा पाओगे। जो इश्तिहार 20 फरवरी 1888 में दर्ज है। लेकिन अगर निकाह से इनहराफ किया तो इस लड़की का इंजाम निहायत ही उस कुड़ी दा की कसूर है। इनहराफ किया तो इस लड़की का इंजाम निहायत ही बुरा होगा और जिस किसी दूसरे शख्स से ब्याई जाएगी वो रोज़े निकाह से 2.5 साल तक और ऐसा ही वालिद इस दुख्तर का 3 साल तक फौत हो जाएगा और इनके घर पर तफरका और तंगी और मुसीबत पड़ेगी और दरमियानी ज़माने में भी इस दुख्तर के लिए कई कराहत व गम के अमर पेश आएंगे। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜਾਹਲ ਤੋਂ ਜਾਹਲ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਲੋ ਫੜੋ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਐਨੇ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਲੜਕੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸੁਹੇਬ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਲੀਮ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂਰ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇੰਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਂਝ ਵੀ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਅਲੀਮ ਨੇ 2-3 ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਖੜਾਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਮਲਾਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੈਂਚਰ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੈਂਚਰ ਲਾਏ। ਪਰ ਅਲੀਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਦੀਰੇ ਮੁਬਰਮ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਦੀਰੇ ਮੁਬਰਮ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਤਕਦੀਰੇ ਮੁਬਰਮ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਫਿਰ ਤਕਦੀਰੇ ਮੁਬਰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਲਹਾਮ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਕਦੀਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਗਏ।
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ तहरीर है एक बंदा गायब हो गया 25 को साल। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें।